जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज आम ये भिडियो गोटे बहुत सुंदर कहानी विषय जानिबा, तो भिडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। कटक जिलार हरिपुर मध्य गोटे मफसल गाँ थिला। तार ना है पाटपुर। गाँ मुंडा मुंडरे गोटे घर, आगिले पिछले 4 बखरा खंजा पाचिरी, चारिआडे ढिंकीशाल, अगणा मध्य कूଅ, आगको दांड दुआर और पछको बाड़ी दुआर। दांड दुआर मेला घरे दांड लोके बसा उठा करती। प्रजा माने खजना देवाक आसी एठारे बसंती। श्यामबंधु महांती जमीदार तरफरु ग्रामर करण मासको दरमा 2 टंका, दरमा छाड़ी पाउती विशोधनी, बाहाल हणा इत्यादि 2 पैसा हाथ पौठ हुए। सबु मिसाइले मासको 4 टंकार उणा हेब नहीं। तांको संसार एक रकम चले। एक रकम किया बोइले भल चले। एइटा हेला नाही, सेइटा घरे नाही, एपरी कथा घरर काहारी मुहरु सुना जाए नाही। बाड़ी शाग माग छाड़ी सजना 2 गछ, घरे लगा पड़िया बरस बियाणी गाई 2टा बंधा 2, टिके चला मंदाए हांडी तले लगी थाए। बुढ़ी चषु मिसाई घसी पाड़ी दिए, काठ किणा बाधे नहीं। जमीदार 3.5 माण जमी चषिबाकू देइछंती। धान बळे नाही कि काम नाही। श्यामबंधुटी बड़ सीधा सड़क लोक। प्रजा माने मानती सुख पाआंती। बापर धनरे कही दुआर दुआर बुली खजना असुल करे। काहारी ठारू अन्याय पैसाटीए निए नाही। प्रजा माने खजना देई पाउती मागंती नाही। से 4 आंगुली तालपत्र खंडे पाउती लेखिबा बेले गुंजी देई जाए। जमीदार पियादा आसिले गाँ को छाड़े नहीं। आपे हाथ उठ धरी धिया खिया 2 पैसा अंटारे गुंजी दे विदा करे। श्यामबंधु घरे खाइबा को कुटुंब 4 जन। आपे 2 पराणी, माँ बुढ़ी 10 वर्षर गोटे झील। झीर नाम थिला रेवती। श्यामबंधु संज बेले पिंढारे बसी कृपा सिंधु बदन कर गाए आ भजन गाए। केबे काठ रुखाटी उपरे बैठाटीए थोई भागवत पढ़े। रेवती पाखरे बसी शुणुए। से मुहे मुहे ढेर भजन शिखिगलाणी। ता पिला मुह को भजन गुड़िक खूब माने। संज बेले बापा पाखरे बसी भजन गाइले गाँर कौनसी लोक आसी शुणती। रेवती बापा पाखरु गोटे भजन शिखिथिला। सेटा गाइले श्यामबंधु बड़ खुशी हुए। प्रतिदिन झील को गाइबाकू कहे। रेवती गाए, का आगे करीबी गुहारी, तुम्हें न चाहिए नाथ गरीब जीव सरी। इन्स्पेक्टर मफसल गस्त को जीवा समय पाटपुर रातिए रही जाइथिले। ग्रामर मुखिया मुखिया केतेजण लोक कुआपछा करिबारु दीपटी बाबू ओडिशा विभाग इन्स्पेक्टर ठारू रिपोर्ट करी गोटे अपर प्राइमरी स्कूल बसाई देई अछंती। शिक्षक वेतन मासको 4 टंका। ए 4 टंका सरकार मिले। यह छड़ा प्रति पिला मासको 9 लेखाएं दियंती। शिक्षकटी कटक नॉर्मल स्कूल अवधान विभाग रे उत्तीर्ण छात्र। नाम तांकर थिला वासुदेव। नामटी जेपरी वासुदेव, लोकटा मध्य सेपरी वासुदेव। टोकाटार भितर बाहर सब सुंदर। गाँ मझिरे चली जिबा बेले मुंड टेकी काहाकू चाहे नहीं। बयस अंदाज 20। सुंदर रूप जेमंत गोटे चाउल रे गढ़ा। पिला दिने पिहुला रोग हेउथिला। ता माँ मुंडरे ततला बोतल मुही चिन्ह देइथिला। से चिन्ह आज जाए अच्छी, हेले से चिन्ह ताकू माने। वासुदेव बापा माँ छेउंड, मामू घरे रही मनीष होइछि। वासुदेव जातिरे करण, श्यामबंधु मध्य करण। तेबे पुनेई गुरुवार रे घरे पिठापणा हेले श्यामबंधु पाठशाला को जाई कही आसे, बापा बासु संज बेले टिके आम घर को जीव, तुम माउसी डाकिछंती। एहीपरि जीवा आसिबारे सेमानक मध्यरे गोटाए माया लागिगलाणी। रेवती बासु को देखिले कहे, आहा माँ छेउंडटी कौन खाए, किए ता खाइबा देखुछि। बासु प्रतिदिन संज बेले जाई श्यामबंधु पाखरे घड़िए अधे बसी आसे। बासु को दूररू देखिले बासु भाई अइले बोली रेवती पाटी करी बापा को कहे। रेवती बापा पाखरे बसी प्रतिदिन पठित पुरुणा भजन गुड़िक बासु को शुणाए। बासु को से गीत नुआ नुआ परी लगे। दिने एकथा से कथा पड़ू पड़ू श्यामबंधु शुणिला, कटक रे गोटे झील स्कूल अच्छी। सेठारे झील माने पढ़ती, लुगा सिया शिखती। सेही दिन ठारू रेवती को पढ़ाइबाकू श्यामबंधुर मन हैला एवं आपणा मनर कथा वासुदेव को कहिला। बासु श्यामबंधु को पितृतुल्य माने कहिला, आज्ञा मु सेई कथाटी कहिबी हेउथिली। 2 जनक परामर्श रे रेवती को पाठ पढ़ाइबार स्थिर हैला। रेवती पाखरे बसी शुणुला। 2 चिल्लार घर भितर को जाई माँ आउ जेजी को मु पाठ पढ़ी खबर देला। माँ कहले तू पढ़ू। जेजी कहले पाठ कौन लो, माइकिनिया झीटा पाठ कौन, रंधा बड़ा शिख,
ପିଠାପଣା ଶିଖ, ଝୋଟି ଦିଆ ଶିଖ, ଦହିମୁଆଁ ଶିଖ, ପାଠ କ'ଣ? ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛି। ରେବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ ବସି ଭାତ ପୁଞ୍ଜେ ଆଣ, ଡାଲି ପାଣି ଟିକିଏ ପକେଇ ଦେଇ ଯା ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବୋହୂ ପ୍ରତି ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ହଁ ରେ ଶ୍ୟାମ, ରେବି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ପାଠ କ'ଣ ରେ? ତିରିଲା ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲା, ହେଉ କହୁଛି ତୁ ପଢ଼ୁ। ଝଙ୍କଡ଼ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଝିଅମାନେ ଯେ ଭାଗବତ ବୋଲି ପାରନ୍ତି, ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ ଗାଆନ୍ତି। ରେବତୀ ଭାରି ଖପା ହୋଇଯାଇ ଜେଜିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା, ଯାଲ ବୁଢ଼ୀ ତୁ ଗୁରିଟା। ତା ବାଦ ଅଳି କରି ବାପାକୁ କହିଲା, ନା ବାପା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ସେଦିନ କଥା ରହିଲା ଏତିକିରେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଉପରଓଳି ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ରେବତୀକୁ ଦେବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ପାଖରେ ବସି କିତାବର ମୂଳ ପୁଡ଼ା ଠାରୁ ଶେଷ ପୁଡ଼ା ଯାଏ ଓଲଟାଇ ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଛବି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଖୁସି ହୁଏ। ଆମ ରେବି ଛବିଟା ଦେଖି ଖୁସି। ରେବି ଧାଇଁ ଯାଇ ମାଆକୁ କବିତାର ଛବି ସବୁ ଦେଖାଇଲା। ତା ବାଦ ଜେଜିକୁ ଦେଖାଇଲା। ଜେଜି କିଞ୍ଚିତ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ଯା ଯା। ରେବି ତାକୁ ଦୂର ଦୂର ଗାଳି ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଜି ଦିନଟି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ରେବତୀ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ ପାରି ଗାଧୋଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଘର ବାହାରୁ ହେଉଛି। ବାସୁଭାଇ ଆସିଲେ କିତାବ ପଢ଼ାଇ ଦେବ। ବୁଢ଼ୀ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର ଆୟୋଜନ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇ ଦେଲା। ସ୍ୱରେ ଅସ୍ୱରେ ଆ ହର୍ଷୋଇ ଦୀର୍ଘୋଇ ହର୍ଷୌ ଦୀର୍ଘୌ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼େଇ ଦିଏ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଢେର ପଢ଼ିଗଲାଣି। ମଧୁରାଙ୍କ ଛାନ୍ଦମାଳ ପଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଟୁଳି ବାଜେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବସି ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୂର୍ବେ ବୋଧ କରୁ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ କଥାର ଉପସଂହାର। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, କି ମ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କି? ବୁଢ଼ୀ, ହଁ ଭଲ ତ ହେବ। ଜାତି କଥାଟା ବୁଝିଛୁ ନା? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ହଁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲି। ଭଲ କରଣ ଗରିବ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜାତି ଭଲ। ବୁଢ଼ୀ, ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ବିଚାରା, ଜାତି କଥାଟା ଆଗେ ପଚାର, ଘରେ ରହିବ ତ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚମୀକୁ ପଞ୍ଚମୀ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବିଧାତାଙ୍କ ବିଧାନ କାହାର ଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଫଗୁଣ ମାସିଆ ଦିନ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅଚାନକ କାହୁଁ ବାଡ଼ି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଣାଗଲା ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ବାଡ଼ି ଧରିଛି। ମଫସଲ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ସତେ ପରା ଟୋକେଇଟିଏ କାଖେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାଉଛି। ଏପରି ସମସ୍ତେ ମଣନ୍ତି। ଦୁଆରକୁ କାହାର ଆସିବାର ନାହିଁ। ମାଇକିନିଆ 2ଟା କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟା ଡାକ ପାଡ଼ି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁଦେବ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣା ଶରୀର ପ୍ରତି ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ, ପାଣି ଟୋପାଏ ମୁହଁରେ ଦେଉଥାଏ। ବେଳ 3 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାସୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ବାଃ ବାସୁଏ, ବ ଆଗିଲା। ବାସୁ ଭୋ ଭୋ ଡାକ ପାଡ଼ିଲା। ଘରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ରେବତୀ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଶୁଣି କହିଲେ, ହୋଇଗଲା ପରା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ବାସୁଦେବଟା କାଲିକା ପିଲା, ଆଉ 2ଟି ଭୁଆସୁଣୀ। ଗ୍ରାମର ବନଶେଠି ଧୋବା ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ। ତା ଦେହକରେ 50 କି 60 ପାର କଲାଣି। କାଲି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୁଗାପଟା 2 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଭରସା। ଗାମୁଛାଟାଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କୁରାଡ଼ିଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାମରେ କରଣ ସେଇ ଘରକ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାସୁଦେବ 3 ଜଣ ଧରାଧୁରି କରି କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ହାତ ଚଳୁନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଆସିବା ବେଳକୁ କୁଆଁ ତାରା ଉଇଁଲାଣି। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ରେବତୀ ମା ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ 2 ପହର ବେଳ। ଗ୍ରାମରେ ହାଟ ହେଲା। ରେବତୀ ମା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଏବେ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ। ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଉଣା କରି ରେବତୀକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏତେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ। ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକାଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଘେନିଗଲା। ରେବତୀ କୂଳର ଅଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କୁଢ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଯେ ଦିଶୁନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା। ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଦେବା ବେଳେ ରେବତୀ ଆଖିରେ 2 ଧାର ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଡରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନୋହିଲେ ଘର କଣରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କାଠଟି ପରି ବସିଥାଏ।
ବାସୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, କାରଣ ରେବତୀ ତ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ପଢ଼ିନଥିଲା। ସେ ଆସି ସିନା ପଢ଼ାଇ ଦେଲା, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ବାସୁକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ବାସୁ ନହେଲେ ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଅଚଳ, ପୁଣି ଜମିଦାର ଘର ଲଟ ଛିଡ଼ା ନାହିଁ। ଜମିଦାର ଘର ଲୋକେ ଆସି ଆଜି ଏଇ ହିସାବଟା, କାଲି ସେ ହିସାବଟା ମାଗେ। ବାସୁ ନହେଲେ ପାଞ୍ଜିବିଡ଼ାରୁ ପଢ଼ି ପତର କାଢ଼ି ଦେବ କିଏ? ବାସୁ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ସହଜ କଥାରେ କେବେ କେବେ ଆପଣା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ଆଜକୁ ହାତ ଗଣିତରେ 5 ମାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ, ଠିକ୍ ଦିନ 2 ପ୍ରହର ବେଳେ ବାସୁ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ଏତେବେଳେ ଯେ କୌଣସି ଦିନ ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ଥେଇ ଯାଇ ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଦେଲା। ବାସୁ କହିଲା, ଜେଜେମା, ଦ୍ୱିପଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିପୁର ଥାନାରେ ବସି ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିବେ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ରେବତୀ କବାଟ କଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଲଟ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗ୍ୟ କବାଟ ଧରିଥିଲା, ନୋହିଲେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ବାସୁ 5 ଦିନ ସକାଶେ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାଇଗଣ କିଣି ଆଣି ଅଗଣାରେ ଥୋଇ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜୁହାରଟାଏ ହୋଇ ଶନିବାର ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ବାହାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବାପା, ଖରାରେ ବୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଦେହ ପାଖକୁ ଚାହିଁବୁ। ବେଳରେ 2ଟା ତୁଣ୍ଡରେ ଦେବୁ। ଏହା କହି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲା। ରେବତୀ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ବାସୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗକା ଚାହାଣି ନୁହେଁ। ଆଗେ ବାସୁର ଯେମନ୍ତ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ରେବତୀକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି 4 ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଆଖି ଫେରାଇବାକୁ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ବାସୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ। ଘର ବାହାର ଅନ୍ଧାର ପୂରିଗଲାଣି। ରେବତୀ ଯେପରି ଚାହିଁଥିଲା ସେହିପରି ଚାହିଁଅଛି। ବୁଢ଼ୀ ଡାକିବାରୁ ତାହାର ଚେତନା ହେଲା। ଘର ବାହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ରେବତୀ ବସି ଦିନ ଗଣୁଥାଏ। ଆଜି 6 ଦିନ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଖିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ 2 ଥର ମୁହଁ ମାରିଗଲାଣି। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ 6 ଘଡ଼ି। ହରିହରପୁରରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୋଲାବୋଲି ହେଲେ। ହରିହରପୁରର ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁରର ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଣ୍ଡିତକୁ ବାଡ଼ି ଧରିଲା। 4 ଥର ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲା। ଅଧରାତି ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ହାୟ ହାୟ କଲେ। ପୁଅ ଝିଅ, ମା ମାଇକିନିଆମାନେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କେହି କେହି କହିଲେ, ଆ କି ରୂପରେ, କେହି କହିଲା କି ଧୀରରେ, ଆଉ କିଏ କହିଲା ତ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ମାଛିକି ମର କହିବ ନାହିଁ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଠି କହିଲା, ଆହା ବାପ, ବିଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲୁ ରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କରି ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରୁ ମରିଗଲା, ନୋହିଲେ କେବେ ମରିନଥାନ୍ତା। ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ରେବତୀ ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଦିନଟା ଗଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ରେବିଲୋ, ନିଆଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ବାଇଆଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ନାହିଁ, କେବଳ ରାଗରେ ଦିନରାତି ରେବତୀକୁ ଗାଳି। ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ, ଦାଣ୍ଡ ଗଲା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଲୋ ରେବତୀ, ରେବିଲୋ, ନିଆଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଇ ରେବତୀକୁ ପାଇଲା। ଡାକିଲା, ଜବାବ ନ ପାଇ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା। ଭାରି ଜ୍ୱର। ଦେହରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ବସି କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ କରିବ? କାହାକୁ ଡାକିବ? ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ସଂସାର ଖୋଜିଲା। ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥିର ନ କରିପାରି ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା ଆପଣା କିଆ ତହିଁକି ଇଲଜା କିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ବି ଗଲା। ଲାଷ୍ଟ 4 ଦିନ, 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ରେବତୀ ମାଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଖି ଫିଟାଉ ନାହିଁ। ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଉଁଚୁ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି 6 ଦିନ। ରେବତୀ ସକାଳୁ 2-4 ଥର ପାଟି କଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ପାଟି ଶୁଣି ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୀତଳ। ଡାକିଲେ ଜବାବ ଦେଲା। କଟମଟ କରି ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ କଥା କହି ପକାଉଛି। ବାସୁ 5 ଦିନକୁ ଚାଉଳ ଡାଲି କିଣିଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ 10 ଦିନ ଚଳିଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା। ବସି ବିଚାର କଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶେ। ଘରେ କଂସା ବାସନ କିଛି ନାହିଁ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଢାଳ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ଧରି ହରିସାହୁ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଲା। ହରିସାହୁ ଘର ଗ୍ରାମ ମଝିରେ। ତାହାର ରୀତିମତ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ତେଲ ରଖିଥାଏ। କୌଣସି ଦିନ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଣନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହେଲେ କିଣନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଢାଳଟି ଧରି ହରିସାହୁ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିସାହୁ ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ଢାଳଟି ଦେଖି
ଅର୍ଥଟା ବେଶ ବୁଝିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବାରୁ ହରି ଢାଳଟାଏ ହାତରେ ଧରି ଚାରିପାଖ ଦେଖି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ କଣା ଢାଳଟା ରଖି କିଏ ଚାଉଳ ଦେବ? ହରି ଘରେ ଯେ ଚାଉଳ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଶସ୍ତାରେ ନେବାର କଥା। ଚାଉଳ ନଥିବାର ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବି, ଝିଅଟା ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଛି, ତା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଦେବି? ଘଡ଼ିଏ ବସିଗଲା ବେଳ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲାଣି। ହରିକୁ ଦୁଇଥର ଅନାଇଲା। ଝାଏଁ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ। ଢାଳଟି ଧରି ଉଠିଛି। ହରି କହିଲା, ଦିଅ ଦିଅ, ଢାଳଟା ଦିଅ, ଦେଖେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି। ହରି ଢାଳଟା ରଖି 4 ମାଣ ଚାଉଳ ଆଣି ଅଧମାଣେ ଯାଇ କିଛି ଲୁଣ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ 4-6 ଜାଗା ବସି ଉଠି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ବାଜି ନାହିଁ। ଦେହ ମନ କଥା କ'ଣ କହିବୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରେବତୀକୁ ଡାକିଲା। ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ରେବତୀ ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି। ପାଣି କାଢ଼ିଦେବ, ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ। ରେବତୀ ଜବାବ ନ ଦେବାରୁ ସେ ଭାରି ଖପା ହୋଇଯାଇ ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ରେବିଲୋ, ନିଆଲୋ, ଚୁଲି, ଜବାବ ନାହିଁ। ଏଣେ ରେବତୀର ସନ୍ନିପାତ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଛି। ଭୟାନକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦେହ କ୍ରମଶଃ ଶୀତଳ ହେଉଛି। ଜିଭ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଭୟଙ୍କର ପିପାସା, ଜିଭଟା ଯେମନ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଘରଯାକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସୁଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଯାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଖୁବ୍ ପବନ ବହୁଛି। ବାଡ଼କୁ ଆଉଜି ବସିଲା। ବାଡ଼ିଯାକ ଅନାଇଲା। ବାପା ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ କଦଳୀ ଲଗାଇଥିଲେ। ରେବତୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କୂଅରୁ ଢାଳେ ପାଣି ସେ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗଛଟା କେଡ଼େଟାଏ ହେଲାଣି, ଫୁଲ ଧରିଲାଣି। ସେ ଗଛ ଦେଖି ମା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ଲଗାଲଗି କିଛି କଥା ମନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ମାତାର ଆନନ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା, ପହରିକିଆ ତାରାଟିରୁ ଧକ ଧକ ହୋଇ କିରଣ ବାହାରୁଛି। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ରେବତୀ ସେ ତାରାକୁ ଚାହିଁଅଛି। ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାରାର ଆକାର କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଚକ୍ର ପରି ଆକାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧି କ୍ରମଶଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଆହା, ଏ କି ମୂର୍ତ୍ତି ତାରା ମଧ୍ୟରେ! ଶାନ୍ତିଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତାଙ୍କର ଅଭୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବସି ସ୍ନେହରେ କୋଳରୁ ନେବା ସକାଶେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମା 2 ଗୋଟି କିରଣ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେଇ କିରଣ ଦିଓଟି ଆସି ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରବଳ, ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ। ଶେଷରେ ମା ମା 2 ଥର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବାଡ଼ି ନିଶବ୍ଦ, ନୀରବ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ରେବତୀ ଶୋଇବା ଜାଗା ଦେଖିଲା। ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘରଯାକ, ବାହାର ଅଗଣା, ଢେଙ୍କି ତଳ, ଢେଙ୍କି ଲାଞ୍ଜ, କାହିଁ ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି, ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବ। ସେଇ ଡାକ, ଲୋ ରେବତୀ, ରେବିଲୋ, ନିଆଲୋ, ଚୁଲି। ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଗଲା। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା। ପିଣ୍ଡାଟା ଭୂମିଠାରୁ 2 ହାତ ଉଚ୍ଚା, ହାତେ ଚଉଡ଼ା। ମଲା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ହାତ ବୁଲାଇଲା। ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋଟାଏ ଉତ୍କଟ ଶବ୍ଦ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଦୁଲଦାଲ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଘର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ଲୋ ରେବତୀ, ରେବିଲୋ, ନିଆଲୋ, ଚୁଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ମରିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ।